वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी, जदों भी अमृतसर साहब आओ, जिन्नी वारी भी आओ, मेरी बेनती जरूर 3-4 घंटे का समा वध कढ़ के आओ। अपनियां अखां ना ला के तक्को, जो किणका किणका तुसीं देंदे हो वो लगदा कित्थे। राम तीरथ रोड बाबा दीप सिंह चैरीटेबल ट्रस्ट, जिथे दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा है, जिस स्कूल दे विच दोवें तरह की पढ़ाई, गुरमत की पढ़ाई भी और दुनियावी पढ़ाई भी करवाई जा रही। बिल्कुल इसे स्थान के उत्ते ही बाबा दीप सिंह जी हैल्थ केयर चैरीटेबल हस्पताल चल रहा है। 20 रुपए की पर्ची दे विच 2 दिन की दवाई दी जाती। लैबोरेटरी के सारे टैसट लागत मुल नाल हुंदे ने। डिजिटल एक्सरे 150 रुपए च हुंदा और ਜਿਹੜੇ डॉक्टर अपनी क्लीनिक के उत्ते 200 300 रुपया फीस लेंदे ने, इस हस्पताल विच 20 रुपए च वेखदे भी ने ते नाल 2 दिन की दवाई भी दी जाती। और इसे स्थान के उत्ते बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही। लड़कियां का 2 सालों का गुरमत का कोर्स है, जिहदे विच कीर्तन की सिखलाई, तबले की सिखलाई, नाल गुरबाणी की संथਿਆ। बच्चे आप ही गुरु साहब जी का प्रकाश हुण करते हैं, आप ही हुक्मनामा लेंदे ने, आप ही सहज पाठ करते हैं। मन नूं बड़ी शांति मिलती है और मैनू पक्का विश्वास तुहाडे घरां 'च भी बरकत पै रही होएगी, जो किणका किणका तुसीं दसवंध दा सानू भेजदे हो। जिस दसवंध दे नाल दुनियावी तौर पर भी सेवावां दा वाधा हो रहा और बच्चे गुरमत नाल जुड़न, तुहाडा ये किणका किणका इन्हां कारजां लई भी वरतिया जा रहा है। और इसे स्थान ते विधवा बीबियां नूं हर महीने फ्री राशन देण दी सेवा भी हुंदी, जिन्हां दे सिर दे उत्ते पति दा साया नहीं। जदों उन्हां दे घरां दे विच तुहाडी माया नाल रोटी बनदी है प्यारिओ, उन्हां दे घरां विच तुहाडी माया दे नाल जदों सब्जी तैयार हुंदी, उन्हां दे बच्चे प्रशादा छकदे ने, असीसां तुहानूं मिलदियां। इसे अस्थान दे उत्ते गुरु बाबा नानक जी की रसोई, 2000 तो वध प्रेमी रोज़ प्रशादा छकदे ने। गुरु बाबा नानक जी की चलदी फिरदी रसोई, जिहदे राहीं वो गड्डी बनाई है, जिहदे राहीं वख-वख थावां ते प्रशादा तैयार करके पहुँचाया जाता है। और मैनूं दसदियां होइयां खुशी महसूस हो रही, बाबा दीप सिंह जी फ्री टिफन सेवा, ये नवीं सेवा पिता जी ने झोली 'च पाई। इहदे विच हुंदा की है, ਜਿਹੜੇ बहुत बजुर्ग ने और कई बजुर्ग इहो ਜਿਹੇ ने जिन्हां नूं बच्चियां ने घरों कढ़ दिता, मापियां नूं घरों कढ़ दिता बच्चियां ने, जिन्हां दे सिर दे उत्ते छत भी नहीं, जां इहो ਜਿਹੇ बच्चे ने 20-20 साल हो गए आप बाहर सैट हो गए ने पर माता पिता नूं पुछदे नहीं। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਟਿਫਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਿਫਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। और तुहाडी माया दे नाल ही, तुहाडे दित्ते दसवंध नाल ही जी दे प्रवान पार्क दी उसारी चल रही। इत्थे पंछियां नूं दाणा पाउणा, खाना पाउणा, बीमार पंछियां दे इलाज दा हस्पताल ये बनना है। सरां भी बननी ते गुरुद्वारा साहिब भी। ते तीसरा यूनिट बटाला रोड दे उत्ते जो बापू जी ने दिता है, अड्डा गोपालपुरा, 25,000 गज जगह है, जिथे स्कूल बनना है, हस्पताल बनना है, गुरु बाबा नानक जी की रसोई। 2 चीज़ां नूं मुख तौर पर लैके चल रहे हैं, हैल्थ नूं ते एजुकेशन नूं। माया पक्षों दोवें चीज़ां सस्तियां कर दिओ, पर होण टॉप क्लास, फिर तुहानूं गांह वधन तो कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी बेनती है, ये लाखां रुपए महीने का खर्चा है, ये तुहाडीआं सीसां दे नाल ही हो रहा है। मेरी सनेमर बेनती, ये जिहड़ी नवीं जगह है, इहदी मार्च के महीने रजिस्ट्री है। 2500 रुपये 1 गज की सेवा, 1-1, 2-2, 5-5 गज की सेवा भी करो तो पक्के महीनावारी डोनर बन जाओ कि इन्नी सेवा असीं ट्रस्ट नूं हर महीने भेजनी। अकाउंट डिटेल्स ट्रस्ट दियाँ तुहाडे टीवी स्क्रीन ते चल रही ने, स्क्रीनशॉट ले लो और साडे वल्लों तुहानूं मैसेज आवे ना आवे, सुनिया आवे ना आवे, पक्का परिवारक फर्ज समझते हुए आप जी अपना दसवंध इन्हां अकाउंटां दे विच हर महीने पाउण दी किरपालता करो। जो मैं 113 यूनिट कहना, डबल ट्रिपल कम हो जाएगा जदों तुसीं मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ दिओगे। अपनी सेवा तुसीं सानूं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी कर सकते हो। नंबर 9815 99513 98150 89513। मेरी फिर बेनती, जदों भी आओ, जिन्नी वारी भी आओ, तुहानूं सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी जदों तुसी राम तीरथ रोड बाबा दीप सिंह चैरीटेबल ट्रस्ट विखे चरण पाओगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े प्यार विच तुसी इखलाक
जो 8 मिनट की ये शॉर्ट मूवी बाबा दीप सिंह चैरीटेबल ट्रस्ट भाई साहब जी गुर इकबाल सिंह जी वालों ये बनाई गई तुहानू हलूणा देण वास्ते। और ये मेरा ख्याल तुसी हरेक ने वेखी होएगी, करोड़ां की गिणती दे विच जो ये फेसबुक के उत्ते फैली इहदा प्रचार होया, बड़ी मन नूं खुशी हुई कि कीता उदम सतगुरु थाएं पवाउण वाले पासे ले जा रहे हैं। इखलाक तो पहला दास दी बेटी हरसिफत कौर जो पहली बारी स्टेज ते बोलण वास्ते आई, मैनू कह रही सी पापा मैं की सुनावां। मैं कहा जो तेरे मन च आउंदा ना गल करी। मैं पुछया भी नहीं की सुनाउणा है। ते जदों उन्हें गल कीती लत्तां कंब भी रहीआं सी ओहदियां, पर मैं तां भी पिता जी दे शुकराने कर रहा सां। मैं क्या जदों भी कोई पहली बारी स्टेज ते आउंदा, जिवें वरियाम सिंह होना ने दस्सिया, मैनू टाइम अद्धा घंटा मिलिया सी, पर मैं 10 मिनट च ही अपनी जो स्पीच की समाप्ति करती। पहली बारी जदों कोई भी स्टेज के उत्ते आवे घबराहट तो हुंदी है, पर जदों तुहाडी पॉजिटिविटी उस शख्स वल पैंदी है ना, बोलण वाले वल, ते फिर एक घबराहट हिम्मत का रूप धारण कर लैंदी है। फिर ये जिहड़ी डोलण वाली चीज़ वो डोलण वाली नहीं रह जाती, ये डोलण वाली चीज़ ही अंदरों सपोर्ट देने लग पैंदी है। ये बच्ची की अरदास करियो कि गुरु रामदास मेहरां करन, इनू होर जो बल बख्शण बोलण दा भी ते कमाउण दा भी। विच गल इहने कीती सी कि मेरे मम्मी लैके गए कीर्तन दे उत्ते, वो कीर्तन करन वाले कोई होर नहीं सी, कीर्तन करन वाले भाई साहब जी सी। जदों मैं पहली बारी कीर्तन सुनिया, सुल्तानविंड रोड के उत्ते दीवान लग्या सी, इत्ते चानन हुंदियां गुरबिन घोर अंधार, मैनूं अजे तक शब्द याद है। मेरे उदों केस नहीं सी हुंदे, फैमिली दे विच माहौल ही इहो जिहा नहीं सी। उदां सारे सिੱਖੀ दे नाल ही जो सिख परिवार सी, पर सब ने केस कटाए सी। जदों मैं पहली बारी कीर्तन सुनिया, ये मैं गल अज मेरा ख्याल जे अज मैनूं 32 साल हो गए कीर्तन करदिआं, शायद एक अद्धी जगह ते सुनाई होवे, नहीं तो पहली बारी सुना रहा। जदों मैं कीर्तन सुनिया, शब्द ये पढ़ रहे सी, इत्ते चानन हुंदिआं गोल परना बनदे सी, उदों गुरबिन घोर अंधार, अमृत छकण दीआं सारियां विचारां चलियां, ते मैं उसे वेले ही मन च फैसला कर लिया। मैं कि नहीं, जो मर्जी होवे मैं अमृत छकना ही छकना, मन च पक्का फैसला। ते जदों घर आया डैडी नूं दस्सिया, डैडी ने छित्तर परेड पूरी कीती, पूरा ही जो सौखे लफ्ज़ मैं बोलते समझ आ जाएंगे, मतलब जो कर सकते सी ना, जिन्ना कुट सकते सी, मार सकते सी मारिया भी, कुट भी खाधे। मम्मी दे उत्ते भी हथ चक्या उन्होंने कि तू बच्चे नूं किधर ला रही है, पर नहीं, उस वेले अपने दिमाग विच एक चीज़ सैट की महाराज जी की मेहर नाल कि अमृत छकना ते छकना। ते अमृत छकिया, गुरु जी ने सेवा लई, उदों 10-11 साल की उम्र सी। ते मैं एक गल, क्योंकि मैं बोलना कुछ होर है, गल वो बच्ची की गल तो ना किते होर मोड़ खा रही है। मेरा ख्याल बड़ा कुछ सीखण नूं मिलेगा, बड़ा कुछ। उस समय नौकरी भी करनी, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी नाल करनी, कीर्तन भी। भाई साहब जी ने कीर्तन नहीं सी मेरा सुनिया पहले, जदों ये शुरू किया मेरे मन च सी ये सुनन। ते मैं जदों नौकरी इन्हां दे ब्रदर की दुकान ते करदा सा ना, मैं कहा जी कीर्तन शुरू किया, तो मैनूं कहिंदे नहीं तू नौकरी वाल ध्यान दे, कीर्तन नहीं करना, ड्यूटी वाल ध्यान दे। हुण शुरू तो कह लो वो बचपने वाला सुभाव अज भी चल रहा है, तो यह चलता ही रहे। इनू मैं पॉजिटिविटी गिणदा, प्यार भरी जिद ना मैं हरेक नाल कर लेना जदों कोई गल होवे इदां दी। मैं कहा नहीं, इन्हां ने मना किया है ना, हुण बच्चा सी 10-11 साल की उम्र की हुंदी, मैं कहा मना किया, कीर्तन नहीं करना, कीर्तन तो करना है। हुण होया कि गल सुनियो, मैं दुकान दे किसी गाहक नूं ना सौदा देण वास्ते, समान देण वास्ते ना लक्कड़ दी पौड़ी सी, पौड़ी ला के उपर चढ़िया समान देण। जदों उतरन लगा तो मेरा पैर फिसल गया, जो पैर फिसलिया तो पैर का मांस पट गया। मैं कि नहीं, वीर जी ने कहा सी कीर्तन नहीं करना, लगता वो करके इदां हो रहा। पर फिर अपने आप को अंदरों मोल्ड किया, मैं कि नहीं महाराज लगता करवाना कुछ होर चाह रहे ने। होया कि मेरे नाल एक मेरा मित्र सी, ਉਹਦੇ घर प्रोग्राम, उदों वाजा नहीं सी आउंदा वजाउणा, करदे की सां
ਟੇਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੂ ਬਹੂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਣਿਆ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਉਹੋ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ, ਵਾਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਫੋਲਡ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਨਾ ਐਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੋਲਾ ਭਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਜ਼ਰ ਵਰਤਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਿਸ ਹੋਟਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੀਤੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਥੇ ਸਵਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, 25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਤੋੜਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੋਂ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਈਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਪਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਪਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਪਾਵਾਂ। ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਖਲੋਤਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਿਰ ਹੀ ਝੁਕਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਝੁਕਾਈ ਚੱਲੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਝੁਕਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਾਤਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉੱਤੋਂ ਦਾਸ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਆਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇਰਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ 20 ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, 19 ਲਾ ਲਈਆਂ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ, 20ਵੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਾ, ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਹ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਢਿੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਯੂਨੀਕ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਉੱਦਾਂ ਫੋਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਫੋਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਥਾਟਸ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਏ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਵਰਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਚਾਹ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੁਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, 10 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿਮ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਖਿੜੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਅਲੱਗ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਸੱਚਾਈ ਏ। ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਅੱਗੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਟਾਇਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ? ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਉੱਥੇ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਗੱਡੀ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ।
सुनियो, तीजी वार मान लो गड्डी दा टायर पैंचर होया, फिर असी पैंचर लवाया, फिर अपनी मंजिल वाल असी वधना शुरू कर देंगे। बस आही चीज़ है, आही चीज़। हुण कई बारी असी पता की करते हैं, लाइफ दे विच कोई प्रॉब्लम आ गई, असी दूजियां नूं दोष देण लग पैंदे, इहदे करके समा बन गया। पर महाराज कहंदे दद्दा दोष ना देहूं किसै, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर्जना। प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम दा हल भी मैं आप खुद ही करना है। ते जे मान लो कोई अनजान पुणे विच इदां करन लग पे, टायर पैंचर होया, टायर दी कंपनी नूं गालां कड्ढण लग पे, इन्हां ने टायर नहीं सही बनाए, ये तो सड़कां नहीं सही बनिया, जो फलाना काम इतना सही नहीं होया, ये गलत गल है। तू तुरे है, मुश्किल आएगी आएगी। जां बंदा ये कहे बाई रोड की जगह ते चल ट्रेन ते ही आ जाते, की फर्क पै जाना, ट्रेन ते ही आ जाते, सौखा हो जाना सी। इदां करन दे नाल मुश्किलां दे हल नहीं हुंदे। जे कोई प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम दा हल भी तू आप ही लभना है। असी दूजियां कोलों जा जाके पुछदे हैं, बई दस की करिए। महाराज ने तैनू ही इस योग बनाया होया है, तैनू ही, तेरे अंदर वो वरतदा है। जे सबे घट राम बोले ते तेरे अंदर भी तो बैठा है, तेरे अंदर भी बैठा है ना। जे कण कण दे विच वरत रहा है, ते जे मैं बोल रहा मेरे अंदर भी वरत रहा, तुसी सुन रहे तुहाडे अंदर भी बैठा होया है। ते जे असी प्यारे हो अंदरों ही ओनू लभांगे ना, फिर सारियां मुश्किलां दा हल भी अंदरों ही होण लग पेगा। एक दिन मैं 3 ਤੋਂ 4 वाले समागम च गल सुनाई सी, जदों कोई मुश्किल दा समा बन जाए ना, एकागर चित हो के अमृत वेले उठ के एकागर चित हो के उस सल्यूशन दा हल गुरु रामदास नूं क्या करो, पिता जी आप ही अंदर वर्त के करा दिओ। मैं किसे कोलों नहीं पुछण जाना, मैं किसे होर दे कोल नहीं जाना, आप ही करा दिओ। मैं सच कह रहा, वड्डी तो वड्डी मुश्किल दा हल भी गुरु रामदास तुहानूं तुहाडे अंदरों ही दे देणगे। एक किसे नूं तुसी दोष ना दिओ, किसे नूं ब्लेम ना करो। बस एक चीज़ दा ध्यान रखो, दोष ना दिओ, पर कन्ना वल्लों बोले हो के तुरदे चलो, कन्ना वल्लों बोले हो के तुरदे चलो, दोष ना दिओ। ये मेरी बेनती, तुसी यूनीक परसनैलिटी हो, कोई चाह के तुहाडा मुकाबला नहीं कर सकता, तुसी चाह के दूजियां दा मुकाबला नहीं कर सकते। असी जो कंपैरिजन करते हैं ना, उत्थे आके मार खाने। साडे प्रिंसीपल मैडम बैठे ने, तिन्ने स्कूल के प्रिंसीपल साहबान बैठे। हुण फस्ट ब्रांच के प्रिंसीपल ने, असी कहिए जी ये प्रिंसीपल मैडम जिमें सैकेंड ब्रांच के काम करते उदा नहीं करते। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिमें सैकेंड ब्रांच वाले करते थर्ड ब्रांच वाले उदा नहीं करते, जां थर्ड ब्रांच वाले जिमें करते फस्ट ब्रांच वाले उदा नहीं करते। ये तो गलत गल है ना, ये गलत गल है। फस्ट ब्रांच वालियां ने अपने हिसाब नाल अपना सिस्टम निभाउणा है, सैकेंड वालियां ने अपने हिसाब नाल चलना है, थर्ड वालियां ने अपने हिसाब नाल चलना है। सोच सब दी अलग है, पर मंजिल सब दी इक्को ही है। वो किहड़ी? बच्चियां नूं चंगी सिक्ख्या देनी, मंजिल सब दी इक्को ही है। इसे तरह आ जिहड़ा प्रोग्राम है ना, नवीं सोच नवां आगाज, बोलण दा ढंग हरेक दा वखरा वखरा हो सकता है, पर जिहड़ा इहदा मंतव है, जिहड़ा इहदा मोटिव है, जिहड़ा इहदा मिशन है, वो इक्को ही है, कामयाबी दी पौड़ी। वो किहड़ी कामयाबी दी पौड़ी? अंदरूनी कामयाबी भी ते अध्यात्मक तौर दी कामयाबी दे नाल नाल बाहरी कामयाबी भी। गुरु कृपा करे, बख्शिश करे। मैं हुण निमरता सहित भाई साहब जी नूं बेनती करांगा, वो स्टेज ते आउणगे, वरियाम सिंह जी 1 मिनट तुहानूं मुखातब होणगे, भाई साहब जी नूं जी आया कहणगे, ते थोड़े जे मिनट आपां इसे तरह टिका बख्शना। प्यार से सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का। भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी बड़े ही प्यारे बोल तुहाडे नाल साझे कर रहे सन। मैं बहुता समा नहीं लेना क्योंकि समय की साडे कोल हुण घाट है, असीं अपने समय दे विच रह के समाप्ति करनी है। शेख शादी साहब, तुसीं सारिਆਂ ने उन्हां दे बारे पढ़िया सुनिया होवेगा। शेख शादी साहब कहंदे ने कि जिहड़े दानिशमंद लोग हुंदे आ, रब नूं प्यार करन वाले लोग हुंदे आ, उन्हां दे लब जिहड़े हुंदे आ, उन्हां दा मूँह एवें हुंदा है जिवें किसी जौहरी दा संदूक हुंदा है। जदों कहंदे वो खुलदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਗਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੁਣ ਸਤਿਯੁਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਕਲਯੁਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਲਯੁਗ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਉਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮਹਾਕਲਯੁਗ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਕਲਯੁਗ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਉਸ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀਆਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਓ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ। ਉਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਕਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਏਕਾ, ਅਤੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
2 ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। 3 ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਬਿੰਦੀ, ਸੁਰਖੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। 4 ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 5ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ 1 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 5 ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਤਦ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਉਦਮ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਦਮ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ। ਜੀਓ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵੇ, ਟੀਚਰ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰੇ, ਜੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਿਚੋੜ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਉਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਸਰੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕੇਂਗਾ ਤੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗਾ? ਹਾਂ ਬਈ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕੇਂਗਾ, ਦੇਖ ਵੀ ਸਕੇਂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੱਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ? ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕੇਗਾ, ਲਿਆਓ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੁੱਪ। ਲਿਆਓ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਖੋਲ੍ਹੀ, ਚੁੱਪ। ਲਿਆਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਖੋਲ੍ਹੀ, ਚੁੱਪ। ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦੇਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇਰਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਜੋਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ, ਉਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਭਾ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਬਿਧ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਬਿਧ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਝ ਹਲਕੀ ਜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਚਿੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈਆਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਇੱਕ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈਆਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਿੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਦਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਦਮ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ।
ਨਿਰੰਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਸ਼ੌਂਕ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੱਖਤੇ ਹੋ तो शाहीन बनो, यूं तो फिजाओं में कौए भी उड़ा करते हैं। वो कहता जे प्रवास की उड़न का शौक रखते हो, घट्टो घट्ट बाज वांगू तो सोचो, बाज वांगू तो उच्ची उडारी भरो, उदा तो आसमान च कां भी उड़े फिरते आ, बाज वांगू वड्डा सोचो। एक छोटी जी गल कह के मैं समाप्ति कर दियाँ। मन लो 1 रुपया तुहाडे कोलों है तो 1 मेरे कोलों, मैं तुहानू बेटा 1 रुपया दे दिता, तुसी मैनू 1 दे दिता, तुहाडे कोलों किन्ने हो गए 1, मेरे कोल किन्ने 1-1 रुपया रहा ना। हुण एक चंगा विचार तुहाडे कोलों है, एक चंगा विचार मेरे कोलों है, मैं अपना विचार तुहानू दे दिता ते तुहाडा अपने को लै लिया। तुहाडे कोल किन्ने विचार ने, साडे कोल किन्ने? यही तो है नवीं सोच नवां आगाज, निरंतरता, नवीं सोच, नवे विचार, चंगे विचार, पॉजिटिविटी, कामयाबी की पौड़ी, यही तो असीं शुरुआत कर रहे हैं। भाई अमनदीप सिंह जी बड़ा वड्डा और सुंदर उपराला किया है। मैं अपनी तरफ तो एक बार फिर तो इन्हों का धन्यवाद करदा कि इन्होंने महसूस किया कि सानू जवानी तक, सानू बच्चों तक पहुँच करनी पएगी, उसे नू समक्ष रख के ये सारा कार्यक्रम जिहड़ा वो लिखिया। विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं ACP साहब श्री अश्विनी कुमार जी, 40 मैंबरां की टीम जिहड़ी वो सारे प्रोग्राम नू ऑर्गेनाइज करने लई उन्होंने भेजी, उन्हों का भी तहे दिल तो धन्यवाद करते हैं। और हुण मैं एक बार फिर तो तुहाडा सारी संगत का धन्यवाद करने लई उचेचे तौर पर सत्कारयोग ACP श्री अश्विनी कुमार जी को मैं बेनती करांगा कृपा करके वो आके अपना सिरपाओ की बख्शिश जिहड़ी है वो प्राप्त करन। जिथे भी सुनते हैं भाई साहब, भाई अमनदीप सिंह जी और भाई गुरकबाल सिंह जी उन्होंने सिरपाओ की बख्शिश जिहड़ी है वो देणगे। ACP साहब साडे दरम्यान आ रहे हैं और हमेशा ही भाई साहब जी होरां वल्लों जिहड़े चंगे अफसर साहबान ने उन्हों का हौसला अफजाई की जाती है, उन्हों का विशेष तौर पर धन्यवाद किया जाता है। मैं आओ जी 40 मैंबरां की टीम इन्होंने समुचे तौर पर इस प्रोग्राम को सफल बनाने दे विच जिहड़ी अपनी लगाई और तनदेही दे नाल सारे मैंबरान ने जिहड़े इन्हां दे नाल आए हुए मुलाजम साहबान ने बड़े वधिया तरीके दे नाल जिहड़ी सारी सेवा निभा रहे हैं। असीं खुशी महसूस करते हैं उन्हां चंगे अफसरां नूं सन्मानित करते हुए, गुरु घर की बख्शिश देते हुए जिहड़ी तनदेही दे नाल जिहड़ी अपनी सेवा जिहड़ी करते हैं। सो भाई साहब भाई गुरकबाल सिंह जी, भाई अमनदीप सिंह जी, ACP साहब अश्विनी कुमार जी होरां नूं सिरपाओ की बख्शिश दे रहे हैं। आओ बड़े प्यार दे नाल बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। एक बार फिर तो तुहाडा सारियां दा आया होया चलिया चलिया कदम साडे सिर मथे असीं प्रवान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बड़े ही प्यार दे नाल हुण तुहाडा धन्यवाद कर रहे हैं भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी, आप संगत जी दे मुखातब हो रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। मैनूं पता कईयां नूं भुख लग गई है, पता है, पर फतेह क्योंकि हुण समाप्ति कर रहे हैं। एक बारी गज के आखो वाहिगुरू जी का, वाहिगुरू जी की फतेह। महापुरुषों की रसना तो बड़े प्यार विच तुसीं जो विचारां सरवण कीतियां, अंदर हलूणा देण वालियां, हिम्मत जगाउण वालियां, और जदों सब कुछ बख्शिशां गुरु वरताउण लग पवे ते किवें अंदरों निमाणे पंचे रहना, ये महापुरुषों ने बड़े प्यार विच आप जियां नाल सारियां गल्लां साझियां कीतियां ने। एक गल कह के आपां फतेह बुलाउण लगे हैं, केवल 1 मिनट। ये अज दे नवीं सोच, नवां आगाज़, कामयाबी दी पौड़ी, ये सारे प्रोग्राम का निचोड़ है। ये ध्यान नाल सुनिओ, सिर्फ 1 मिनट लैना है, उस तो बाद फिर फतेह बुला रहे। छोटे होंदियां असी एक स्टोरी पढ़ी सी कछुए दी ते खरगोश दी। सब ने पढ़ी होएगी, किन्ना किन्ना ने पढ़ी सी जां सुनी सी? सुनी किन्ना किन्ना नूं आउंदी है? सब नूं? हाँ, देखो ये सब ने पढ़िया सी, सब ने सुनिया सी कि जदों दोवां दी रेस लगी, मैं स्टोरी नहीं सुनाउण लगा, जदों दोवां दी रेस लगी होया कि खरगोश रस्ते दे विच तेज दौड़ दौड़ के सौ गया। मन च उहदे की सी कि मैं जेती जाना। कछुआ बड़ी हौली हौली चाल चल रहा
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਛੂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵਿਨਸ ਦਾ ਰੇਸ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵਿਨਸ ਦਾ ਰੇਸ, ਨਹੀਂ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਰੇਸ ਡੋਂਟ ਸਲੀਪ ਐਟ ਆਲ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਹੈ, ਔਸਤ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਆ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੰਧਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਡੋਂਟ ਸਲੀਪ ਐਟ ਆਲ। ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਮੇਰਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, 98759। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, 98759। ਲਿਖ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਲਿਖ ਲਓ 98759090004। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, 9875909004, 9875909004। ਇਹ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਮੋਹੇ ਪਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਅਗਾਂਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਜੋ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਿਫਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਿਫਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਿਫਨ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ।
ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਲੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕੋ, ਜੋ ਕਿਣਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 150 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 200, 300 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ। ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿਣਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਟਿਫਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਟਿਫਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਬਣਨਾ, ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ, 25,000 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੋਣ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਏ 1 ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, 1-1, 2-2, 5-5 ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਣੀ। ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੱਕਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੈਂ 113 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ,
फ़ोनपे पेटीएम भी कर सकते हो। नंबर 9815099513 9815089513। मेरी फिर बेनती, जदों भी आओ, जिन्नी वारी भी आओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।